பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वार श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவ பெரிவாள தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपदाय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
தட்சிணாமூர்த்தி ஸ்வரூபாய நமஹ. ஜாக்ரத் ஸ்வப்ன சுஷுப்தி அவஸ்தாதீதாய நமஹ. கோட்டி சூரிய துல்லிய தேஜோமே ஷரீராய நமஹ. சாது சங்க சம்ரக்ஷகாய நமஹ. அஸ்வகஜ கோபூஜா நிர்வர்த்தகாய நமஹ. குருபாதுக பூஜா துரந்தராய நமஹ. கனகாபிஷிக்தாய நமஹ. ஸ்வர்ண பில்வதள பூஜிதாய நமஹ. சர்வஜீவ மோக்ஷதாய நமஹ. மூக வாக்தான நிபுணாய நமஹ. நேத்ர தீக்ஷாதானாய நமஹ. द्वादशलिंग स्थापकाय नमः. गान रसप्रियाय नमः. ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः. सकलकलासिद्धिताय नमः. चातुर्वण्यपूजिताय नमः. अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः. अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः. ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः. नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः. प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः. पादयात्रा प्रियाय नमः. नानाविध मतपंडिताय नमः. श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः. देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः. श्रवणानंदकर कीर्तये नमः. दर्शनानंदाय नमः. अद्वैतानंद भरिताय नमः. अव्याच करुणामूर्तये नमः. शैव वैष्णवादि मान्याय नमः. श्री शंकराचार्याय नमः. दंड कमंडलूहस्ताय नमः. वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः. रामकथा रसिकाय नमः. वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः. हृदय गुहाशयाय नमः. शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः. केदारेश्वरनाथाय नमः. अविद्यानाशकाय नमः. निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः. लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः. लिंगस्वरूपाय नमः. सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः. कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः. जितेन्द्रियाय नमः. शरणागत वत्सलाय नमः. श्रीशैल शिखरवासाय नमः. डमरुकनाद विनोदाय नमः. वृषभारूढ़ाय नमः. दुर्मद नाशकाय नमः. आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः. मिताहाराय नमः. मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः. श्री चक्रार्चन तत्पराय नमः. दासानुग्रह कारकाय नमः. अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः. सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः. वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः. श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः. श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः. गुरुभ्यो नमः. परमगुरुभ्यो नमः. परमेष्टिगुरुभ्यो नमः. परात्परगुरुभ्यो नमः. गुरुपरम्पराभ्यां नमः. गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணுர் குரு தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 7ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி கோ சம்ரக்ஷணம். சகல தேவதைகளும் கோவுக்குள் அடக்கம். ஏனென்றால் கோவுக்குள் 33 கோடி தேவர்களுமே அடக்கம். சகல புண்ணிய தீர்த்தங்களும் ஒரு பசுவுக்குள் இருக்கின்றன. நம்முடைய ஆலயம் ஒவ்வொன்றிலும் சில தெய்வங்களுக்கு சந்நிதிகள் இருக்கின்றன. அதைச் சேர்ந்ததாக ஒவ்வொரு புண்ணிய தீர்த்தம் இருக்கிறது. கோ என்பதோ அத்தனை தெய்வங்களும் அத்தனை புண்ணிய தீர்த்தங்களும் குடிகொண்ட ஆலயமாக இருக்கிறது. கோவே ஒரு நடமாடும் கோயில், சர்வ தேவதைகளுக்குமான மகத்தான கோயில். கோமாதாவும் லக்ஷ்மியும் சர்வதேவதா ஸ்வரூபம் என்றால் நம்முடைய சிற்றறிவால் இன்னதென்றே கிரகித்துக் கொள்ள முடியாமல் அல்லவா இருக்கிறது. ஒரே மலைப்பாக, பயம் கலந்த மலைப்பாக இருக்கிறதே தவிர அன்போடு பக்தி பண்ணும்படியாக இல்லையே. அதனால் கோமாதாவை குறிப்பாக லக்ஷ்மி என்ற ஒரு தேவதையின் ஸ்வரூபமாக சொல்வது. அமரகோஷம், அமரம் என்கிற சம்ஸ்கிருத நிகண்டுவில் அகராதியில் லக்ஷ்மியின் பல பெயர்களை சொல்லும் போது லோகமாதா, லோகஜனனி என்னும் 2 பெயர்கள் சொல்லி இருக்கிறது. கோமாதா அந்த லோகமாதாவே. கோமாதாவை லக்ஷ்மி என்கிறது ஒரு பக்கம், அவளை லக்ஷ்மியின் வாசஸ்தானமாக சொல்வது இன்னொரு பக்கம். லக்ஷ்மிக்கு வாசஸ்தானங்கள் 5. சுமங்கலியின் சீமந்தம் என்கிற வகிடு, மலர்ந்த தாமரைப்பூவின் உள்பக்கம், யானையின் மஸ்தகம் தலை, பில்வபத்திரத்தின் பின்பக்க ரேகை ஆகிய 4ஓடு பசுவின் பின்புறமும் 5ஆவதாக மகாலட்சுமியின் நிவாசமாக இருக்கிறது. கோவிடத்தில் எதிரிடைகள் சேர்கிறதில் கோமய கோமூத்திரங்களும் பவித்திரமாக இருப்பதாக பார்த்தோம் அல்லவா. அப்படியேதான் அதன் முகமண்டலமாக இல்லாமல் பிருஷ்டபாகமாக இருக்கப்பட்ட பின்புறமும் பரம பவித்திரமான லக்ஷ்மி வாசமாக இருக்கிறது. அழகுக்காக கோவின் முகத்தில் சந்தன குங்குமங்கள் இட்டு கழுத்தில் மாலை போட்டாலும் கோபூஜை என்று பண்ணும்போது பின்புறத்தை அலங்கரித்து அங்கேயே அர்ச்சனாதிகள் செய்ய வேண்டும். ஒரு கோவினிடம் நிக்கிருஷ்டமானது, தாழ்ந்தது என்று எதுவுமே இல்லை. அதனிடம் சர்வமும் சர்வாங்கமும் உத்கிருஷ்டமே, உயர்ந்தனவே. நம் மட்டம் மாதிரி தர்மபீட்டங்களில் பிரதி தினமும் காலம் கார்த்தாலே நடக்கிற முதல் வழிபாடு கோபூஜை தான் என்பதிலிருந்து கோவுக்குள்ள உத்கிருஷ்டமான ஸ்தானத்தை புரிந்து கொள்ளலாம். பசுவை விட யானை எவ்வளவோ பெரியதாக இருந்தாலும் கோபூஜைக்கு அப்புறம்தான் கஜ பூஜை. பசுவுக்கு ஒரு வாயுரை. தெய்வமாக பூஜை பண்ணுவது இருக்கட்டும், அது சிலர் தான் பண்ண முடியும். ஆனால் எவரானாலும் பண்ண வேண்டிய கடமையாக ஒன்று இருக்கிறது. கோவுக்கு ஆகாரம் போடுவது தான் அது. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு பசுவுக்கு கைப்பிடி அளவு புல்லாவது கொடுக்க வேண்டும். கோகிராசம் என்று இதை சாஸ்திரத்தில் சொல்லி இருக்கிறது. கிராசம் என்றால் ஒரு வாய் ஆகாரம். கோகிராசம் என்பதை வைத்துத்தான் புல்லுக்கு இங்கிலீஷில் கிராஸ் என்று பெயர் வந்திருக்கிறது. திருமூலர் திருமந்திரத்தில் 252வது மந்திரம், பிரதிதினமும்
ஜீவர்கள் செய்ய வேண்டிய கடமைகளில் ஈஸ்வரனுக்கு ஒரு பச்சிலை, அதாவது பில்வபத்திரமேனும் அர்ச்சிப்பது, ஒரு கைப்பிடியாவது ஆகாரம் பிச்சை போடுவது ஆகிய இரண்டுக்கும் நடுவில் கோக்ராசம் கொடுப்பதையும் சொல்லி இருக்கிறார். முடிவாக ஜீவர்களிடம் இனிமையாக பேசுவதையும் சொல்லி இருக்கிறார். யாவர்க்குமாம் இறைவர்க்கொரு பச்சிலை, யாவர்க்குமாம் பசுவுக்கொரு வாயுரை, யாவர்க்குமாம் உண்ணும் போதொரு கைப்பிடி, யாவர்க்குமாம் பிறர்க்கு இன்னுரைதானே. மன்னிக்க முடியாத குற்றம். கறக்கிற காலத்திலும் சரி, கறவை நின்று போன பிற்பாடும் சரி, கோமாதாவின் வயிற்றுக்கு போதிய ஆகாரம் போடாமல் வாடவிட்டால் அது நமக்கு பெரிய களங்கம். இந்த விஷயத்தில் நாம் எல்லாரும் பெரிய குற்றவாளிகளாக இருக்கிறோம். இதில் நம்முடைய கவனக்குறைவு மன்னிக்க முடியாத தப்பாகும். நம் மதத்தில் பசுவுக்கு தெய்வஸ்தானம் கொடுத்திருக்கிற மாதிரி இல்லாத பிற மதஸ்தர்கள் தங்கள் தேசத்தில் வளர்க்கிற பசுக்களையும் நம் தேசத்தில் உள்ள பசுக்களையும் பக்கத்தில் பக்கத்தில் நிறுத்தி வைத்து ஒப்பிட்டு பார்த்தால் நாம் அவமானப்படும்படியே இருக்கும். மற்ற தேசத்தார் பசுவை தெய்வமாக சொல்லாவிட்டாலும் அவர்கள் பசு மாம்சம் சாப்பிடுபவர்களாக இருந்தாலும் நடைமுறையில் அவற்றின் வயிற்றுக்கு எதேஷ்டமாக போட்டு அவற்றை தள தள என்று வைத்து காப்பாற்றுகிறார்கள். நாமோ நமக்கு பால் கொடுப்பதற்காக அதற்கு அதமபட்சமாக எவ்வளவு தீனி தேவையோ அவ்வளவே போடுகிறோம். அதனால் பார்வைக்கு அந்நிய தேசத்து பசுக்களுக்கு பக்கத்தில் நம் தேச பசுவை நிறுத்தினால் சாண்டோவுக்கு பக்கத்தில் சோனி மாதிரி இருக்கிறது. மாம்சத்துக்காகவே அவர்கள் பசுவை புஷ்டி பண்ணுகிறார்கள் என்று சொல்லி நாம் தப்பித்துக் கொள்ள முடியாது. என்ன காரணத்திற்கானாலும் சரி, ஒரு பசுவை உயிரோடு விட்டு வைக்கும் வரை வயிறு ரொம்ப போடுகிறார்கள் அல்லவா? பசுவை புஷ்டியாக வைத்து காப்பாற்றுவதற்கானவற்றை செய்யாமல் பசுவதையை சட்டத்தின் மூலம் தடுக்க வேண்டும் என்று நாம் வெறுமனை முழங்கி பிரயோஜனமில்லை. பசுவதையை ஆதரிப்பவர்கள் நாம் வைத்திருக்கும் கறவை நின்று போன கோக்களை காட்டி இப்படி இவற்றை எலும்பும் தோலுமாக கூற்றுயிரும் குலை உயிருமாக வைத்திருப்பதை விட ஒரே அடியாக ஹத்தி செய்து விடுவது அவற்றுக்கே விமோசனம்தானே என்று கேட்டால் நாம் வாயை திறக்க யோக்கியதை இல்லாத நிலையாகத்தான் இப்போது இருக்கிறது. அரசாங்கத்தின் கடமையும் மக்களின் கடமையும். இப்படி சொன்னதால் பசுவதை தடுப்பு சட்டம் வேண்டாம் என்றோ அல்லது அத்தனை பசுக்களுக்கும் அவை இயற்கையாக உயிர் பிரிகிற வரையில் நல்ல பராமரிப்பு அளிக்கப்படும் காலம் வருகிற வரையிலாவது பசுவதையை சட்ட மூலம் தடுக்க கூடாதென்றோ சொல்வதாக அர்த்தம் செய்து கொண்டு விடக்கூடாது. கோஹத்தி தடுப்பு சட்டம் எவ்வளவு சீக்கிரத்தில் முடியுமோ அவ்வளவில் கொண்டு வர வேண்டியதே. அது அரசாங்கத்தார் பண்ண வேண்டியது. ஆனால் அதோடு முடிந்து விடாமல் மக்கள் கடமை என்றும் ஒன்று இருக்கிறது. அது கோ ஒரு நாளும் ஒட்டி உலர்ந்து நிற்க விடாமல் அதற்கு வேண்டிய அளவு தீனி போட்டும் சுகாதாரமான கொட்டில்களில் வாழுமாறு வைத்து சம்ரட்சிப்பதே. பல காலமாக கோஹத்திக்கு அரசாங்க தரப்பில் தடுப்பு சட்டம் போட வேண்டும் என்று பல பேர் வற்புறுத்தி கிளர்ச்சியெல்லாம் கூட பண்ணி வருகிறார்களே தவிர மக்கள் தரப்பில் கோ சம்ரட்சணைக்கு என்னவெல்லாம் பண்ண வேண்டுமோ அதை வற்புறுத்தி விசேஷமாக எதுவும் சொல்லவோ செய்யவோ இல்லை. இந்த விஷயத்தில் நானே என் கடமையை சரிவர பண்ணவில்லை. நம் கடமை என்ற இந்த அம்சத்தை அழுத்தி எடுத்துக்காட்ட வேண்டும் என்றுதான் எதிர்த்தரப்பாரின் குற்றச்சாட்டிலும் நியாயமில்லாமல் இல்லை என்று சொன்னேன். மொத்தத்தில் அரசாங்க சட்டம் அவசியம்தான். அதே அளவுக்கு மக்கள் உரிய முறையில் கோக்களை அவற்றின் கடைசி காலம் வரையில் நன்கு நடத்த வேண்டியதும் அவசியம் என்றே சொல்ல வந்தேன். ஒரு பக்கம் பசுவை தெய்வமாக காட்டி கோபூஜை செய்யும் மதஸ்தர்களாக நாம் இருக்கிறோம். இன்னொரு பக்கம் மாம்சத்துக்காகவும் தோலுக்காகவும் ஏராளமான கறவை நின்ற கோக்களை ஹத்திக்கு அனுப்பி கொண்டும் இருக்கிறோம். அல்லது அவற்றை வயிறு வாடி வதங்கி நசியுமாறு வைத்திருக்கிறோம்.
இந்த ஹிப்போக்ரசி நமக்கு பெரிய களங்கம். தானாக உயிர் பிரிகிற வரையில், கோக்களை நல்லபடி வைத்து காப்பாற்றாத வரையில் நம்மை ஹிந்துக்கள் என்று சொல்லிக் கொள்வதற்கே லாயக்கில்லை. கோவின் வயிற்றை நிரப்ப சுலப வழி. பசுக்களை வயிறு வாடாமல் ரட்சிப்பதற்கு நம்மில் அத்தனை பேரும் ஏதோ பிரமாத தியாகம் பண்ண வேண்டும், சிரமப்பட வேண்டும் என்று கூட இல்லை. பசுவுக்காக எவ்வளவு தியாகம் பண்ணினாலும் தகும், சிரமப்பட்டாலும் தகும் என்பதும் வாஸ்தவம். அப்படி சில பேரோ பல பேரோ புறப்பட்டால் பாராட்ட வேண்டியதுதான். ஆனால் எல்லாரும் அவ்வளவு தூரம் போகாமல் ஒரு சின்ன விஷயத்தை கவனித்தாலே போதும். எத்தனையோ கோக்களின் வயிறு நிறைந்துவிடும். அதாவது நாம் தினமும் சாப்பிடும் கறிகாய்களில் உதவாதது என்று சீவித் தள்ளுகிற மேல் தோலியெல்லாம் கோவுக்கு ஆகாரமாக போடும்படி தக்க ஏற்பாடு செய்து விட்டாலே எத்தனையோ பசுக்களின் வயிறு ரொம்பும். தினந்தோறும் வீட்டுக்கு வீடு கறிகாய்கள் நறுக்குகிறோம். ஹாஸ்டல்களிலும் ஹோட்டல்களிலும் நூற்றுக்கணக்கானவர்கள் சாப்பிடுவதால் ஏராளமாக கறிகாய்கள் நறுக்கப்படுகின்றன. நறுக்கும் போது வேஸ்ட் என்று மேல் தோலிகளை குப்பை தொட்டியில் கொட்டி தோட்டிகளுக்கு அவற்றை சுத்தப்படுத்தும் வேலையை வைக்கிறோம். இதற்கு பதில் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஹாஸ்டல், ஹோட்டல் போன்ற இடங்களிலும் கரிகாய் தோலியை போட்டு ஈ எறும்பு வராமல் மூடி வைக்கும்படியாக தனியாக தொட்டி வைத்திருக்க வேண்டும். இவற்றை வீட்டுக்கு வீடு சேகரித்து பசுவின் வயிற்றுக்கு கொண்டு சேர்ப்பதற்கென்றே தொண்டர்கள் திரள வேண்டும். இதிலே அப்படி என்ன கிடைத்துவிடப் போகிறது என்று அலட்சியமாக நினைக்க வேண்டாம். நாம் கோடானுகோடி பேரில் ஒவ்வொருவரும் கரிகாய் சேர்த்துக் கொள்கிறோம். ஆதலால் வீட்டுக்கு வீடு தோலி சேகரிப்பு என்றால் மொத்தத்தில் போர் போராக குவியும். ஹாஸ்டல், ஹோட்டல்களில் சேர்வதை கேட்கவே வேண்டாம். ஜனத்தொகையின் விகிதத்தோடு பார்த்தால் பசுவின் பாப்புலேஷன் ரொம்ப குறைச்சலாகவே இருக்கும். அப்படிப்பட்ட பசுக்களிலும் நல்ல முறையில் பண்ணைகளிலும் சௌகரிய தசையில் உள்ள சொந்தக்காரர்களின் வீடுகளிலும் பராமரிப்பு பெறுகிறவற்றிற்கு நாம் எதுவும் செய்ய வேண்டும் என்பதில்லை. கசாப்பு கடைக்கும் இறைச்சி கூடத்துக்கும் போகக்கூடிய ஸ்திதியில் இருக்கும் பசுக்களை காப்பாற்றுவதுதான் இங்கே நமக்கு முதன்மையான குறிக்கோள். அதில் கணிசமான அளவுக்கு இந்த தோலி சேகரிப்பு நமக்கு சகாயம் பண்ணும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. சிறு துளி பெருவெள்ளம், கவனக்குறைவு சிறிதும் இல்லாமல் இந்த சுலபமான காரியத்தை செய்தால் அந்த வெள்ளத்தை பிரத்யட்சமாக பார்க்கலாம். கோபாலகிருஷ்ணனின் அருள் வெள்ளத்தையும் பெறலாம். கோ சம்ரக்ஷணம் நம்முடைய அத்தியாவசிய கடமையாதலால் இதை நடைமுறை சாத்தியமில்லாத காரியம் என்று தள்ளிவிடாமல் சில சிரமங்கள் இருந்தாலும் அவற்றை சமாளித்துக் கொண்டு கஷ்ட நஷ்டப்பட்டாவது அவசியம் இதை செய்ய வேண்டும். அப்படியொன்றும் கஷ்டமும் நஷ்டமும் பெரிசாக வந்துவிடாது. பால் மறுத்த பசுக்களை கட்டி தீனி போட முடியவில்லை என்பதால் தானே அவற்றை கசாப்பு கடைக்கு அனுப்புவது. அப்படி தாய் தெய்வமும் தெய்வத்தாயுமான கோ கொலைக்களத்துக்கு போகிறது தான் பெரிய கஷ்டமும் நஷ்டமும். அது நேராமல் பார்த்து கொள்வதற்கு செய்கிற எந்த முயற்சியும் கஷ்ட நஷ்டங்களில் சேராது. கரிகாய்த்தோலி மாதிரியே சாதம் வடித்த கஞ்சியும் பசுவுக்கு ஆகாரமானதால் அதையும் சேகரித்து பசுக்களுக்கு சேர்க்கலாம். ஆனால் இப்போது பெரும்பாலான வீடுகளில் குக்கர் சமையல் வழக்கம் வந்துவிட்டது. அப்படி இல்லாத இடங்களில் இந்த கைங்கரியமும் செய்யலாம். அரிசியை ஜலம் விட்டு அலம்புகிற கழுநீர் என்கிற கழிவு நீரும் கூட பசுவுக்கான ஆகாரம்தான். அதுவும் பசு வயிற்றுக்கு போகும்படி செய்யலாம், செய்ய வேண்டும். வீட்டுத் தோட்டங்களில் ஒரு சின்ன திட்டில் பசுவுக்கென்றே அகத்திக்கீரை பயிரிடுவது என்று ஏற்பட்டுவிட்டால் அதுவும் கோவதை நின்று கோ ரட்சணம் நடப்பதற்கு கணிசமான உபகாரம் செய்ததாகும். அகத்திக்கீரையை பசு பரம பிரீத்தியோடு சாப்பிடும். பகவான் வாசுதேவனின் வயிற்றுக்கே போடுவதாக நினைத்து இப்படியெல்லாம் எந்த முறையிலேனும் நாம் ஒவ்வொருவரும் பசுக்களை அவசியம் ரட்சிக்க வேண்டும். அந்த உணர்ச்சி வந்துவிட்டால் சிரமமே ஏற்பட்டாலும்
அது சிரமமாக தெரியாது. மனம் இருந்தால் வழியுண்டு. இந்த விஷயத்தில் நிச்சயமாக மனம் இருந்தேயாக வேண்டும். அப்போது வழியும் தானே பிறக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. குருவருளும் திருவருளும் சேர்ந்து பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இன்றைக்கு 31 பகுதி. குருவருள் இருந்தால் திருவருள் தானே தேடி வரும். குருவருள் பெறுவதற்கு திருவருளும் தேவை. அப்போ இந்த ரெண்டுமே சேர்ந்து போயிட்டே இருக்கும். இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கும்போது நமக்கு அது பெரிய பெருவாழ்வை நமக்கு தரக்கூடியதாக அமைகின்றது. இது ஒரு சின்ன ஒரு பாட்டில் ஆரம்பித்து இன்றைய நிகழ்வை நம்ம தொடர போகிறோம். நல்வழி சொல்வேன் கேளீர், உலகில் நல்வழி சொல்வேன் கேளீர், உலகில் நலமுடன் வாழவும் நற்கதி எய்தவும் நல்வழி சொல்வேன் கேளீர், உலகில் நலமுடன் வாழவும் நற்கதி எய்தவும் நல்வழி சொல்வேன் கேளீர். புல்லியர் உறவை தவிர்த்திடுவோம் நாம், புல்லியர் உறவை தவிர்த்திடுவோம் நாம், நல்லதோர் குருவினை நாடிடுவோம், நல்லதோர் குருவினை நாடிடுவோம், ஒரு நல்வழி சொல்வேன் கேளீர், உலகில் நலமுடன் வாழவும் நற்கதி எய்தவும் நல்வழி சொல்வேன் கேளீர். குறையேதும் இல்லாதார் அவர் கூற்றுவனை அஞ்சாதார், குறையேதும் இல்லாதார் அவர் கூற்றுவனை அஞ்சாதார், இறைவனிடம் கையேந்தி யாண்டுமே செல்லாதார், இறைவனிடம் கையேந்தி யாண்டுமே செல்லாதார், சிறைப்படு இக வாழ்வில் சிக்காது உழல்வாரே, சிறைப்படு இக வாழ்வில் சிக்காது உழல்வாரே, மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதார், மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதார், சிறைப்படு இக வாழ்வில் சிக்காது உய்வாரே, மறையுணர் குருநாதன் மலரடி மறவாதார், நல்வழி சொல்வேன் கேளீர், உலகில் நலமுடன் வாழவும் நற்கதி எய்தவும் நல்வழி சொல்வேன் கேளீர். ஒரு நல்ல வழி சொல்கிறேன் கேளுங்கோ. உலகத்தில் சந்தோஷமாக வாழறதுக்கு, நல்ல கதி அடையிறதுக்கு
என்ன பண்ண கெட்டவாளை தீயவாளுடைய நல்லெண்ணம் இல்லாதவாள் மற்றவாளுக்கு எப்போதும் கெடுதல் பண்ணக்கூடியவா அவளுடைய உறவெல்லாம் தவிர்த்து விட்டு ஒரு நல்ல குருவை நாடினோம்னா நமக்கு ரொம்ப சுலபமாக ஒரு கடை தேர்வதற்கு ஒரு நல்ல வழி அப்படின்னா அப்படி குருவை நாடி தேடி அடைஞ்சுட்டா அவளுக்கு என்னென்ன குறையே இருக்காது. யமனுக்கும் பயப்பட மாட்டா, கடவுள்கிட்ட கூட இது வேணும் அது வேணும்னு கேட்டுட்டு போக மாட்டா, எல்லாத்தையும் குருவே கொடுத்துட்றாருங்கிறதுனால அப்படி வேதங்களை எல்லாம் உணர்ந்த உபனிஷத்துக்களையாம் அடைந்த சாஸ்திரங்களை எல்லாம் இருந்து ஒரு விற்பனராக கூடிய அந்த குருநாதருடைய மலர் பாதங்களை மறவாமல் இருக்கக்கூடியவர்கள்லாம் இந்த இக வாழ்க்கையில் சிறைப்பட்டு சிக்காமல் தப்பித்து கொண்டு பரகதி பெறுவார்கள் அப்படின்றதாக இந்த பாடலை நம்ம பார்க்குறோம். அப்படி பல சீடர்கள் குருவினுடைய அருளால் நல்ல கதி அடைஞ்சிருக்கா. நம்ம போன வாரத்தில் ஸ்ரீ ராமானுஜருடைய வைபவத்தை ஒரு சிறிய அளவில் ஒரு பெரிய கடலிலேருந்து ஒரு கையளவு நீர் கொண்டு வந்து நம்ம அனுபவிக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்தோம். இன்றைக்கி அவருடைய சிறந்த சீடர்கள்னு சொல்லக்கூடியவாழ்னா சில பேரை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம். எல்லாரையும் கவர் பண்ண முடியாது, அவருக்கு நிறைய சீடர்கள் வந்திருக்கா. ஒரு 4-5 பேரை நம்ம பார்க்கலாம். இதில் ரொம்ப அதிசயம் என்னென்னா அவருடைய குருவே அவர்கிட்ட சீடர் ஆகிட்டார். அது சொன்னேன் இல்லையா, முதல்ல ஆரம்ப காலத்தில் யாதவ பிரகாஷர்னு ஒரு ஆச்சாரியன்ட்ட படித்தார். அவர்கிட்ட ஒரு அபிப்பிராய பேதம் அவர் வெளியில் வந்துவிட்டார். பிற்காலத்தில் ராமானுஜர் ஆச்சாரியனாகி இந்த வைணவ சம்பிரதாயத்துக்கு ஒரு தனியான ஒரு சிறப்பான ஒரு இடத்தை அடையும்படியாக செஞ்சார். அந்த சமயத்தில் அந்த யாதவ பிரகாஷர் ரொம்பவுமே சந்தோஷப்பட்டு தானும் அந்த பாதையிலே செல்ல வேண்டும் என்று விரும்பி ராமானுஜருக்கே சீடராகிவிட்டதாக சரித்திரம் சொல்கிறது. அது மாதிரி அந்த யாதவ பிரகாஷருடைய ரொம்ப பரமசிஷ்யரான இன்னொருத்தர் கூட, அவர் பேர் எம்பார் அப்படின்னு பேர். அவர் முதல்ல யாதவ பிரகாஷருடைய சிஷ்யராக இருந்தபோது ஒரு சைபத்தில் தான் இருந்திருக்கார். அவர் அத்வைத்தியாக தான் இருந்திருக்கார். அதுக்கப்புறம் அவருமே ரொம்ப ஆசைப்பட்டு தன்னோட குருக்கிட்டையும் பர்மிஷன் வாங்கிட்டு அவர் வைஷ்ணவத்தை தழுவணும்னு சொல்லி ராமானுஜருடைய சீடராக ஆனார் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வழக்கம் உண்டு. ராமானுஜருக்கு எப்பவுமே சுவாமிகள் அப்படின்னு வரும்போது அவர் பவித்திரம் தண்டம் அப்படின்லாம் எடுத்துகிட்டு போவார். ராமானுஜருக்கு பவித்திரம் என்று சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னா கூறத்தாழ்வாருங்க சிஷ்யர். தண்டம் அப்படின்னு சொல்கிறது முதலியாண்டான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் தான் அவருக்கு தண்டமாக இருந்திருக்கார். முதலியாண்டான் ரொம்ப நெருக்கமான சிஷ்யராக இருந்திருக்கார். கூறத்தாழ்வர் அதே மாதிரி ரொம்ப நெருக்கமான சிஷ்யராக இருந்திருக்கார். இதில் உறங்காவிலின்னு ஒருத்தர், அவரை பற்றியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். இந்த உறங்காவில்லிங்கிற பெரிய மல்லர். அவர் எந்த வகுப்பை சேர்ந்தவர், ரொம்ப பெரிய பெரிய பெருமை வாய்ந்த உயர்குடி மக்கள்லாம் சொல்ல முடியாத ஒரு மல்லன் அவர். அவருடைய சகதர்மிணி ரொம்ப அழகாக இருப்பலாம். அவருடைய அழகில் மயங்கி அவர் என்ன பண்ணுவாரான்னா, அவள் போகும்போது அவளுக்கு முன்னாடி பெரிய பட்டு வஸ்திரத்தை கீழே போட்டு அது மேலே அவளை நனுத்தி அழைச்சின்னு போகிறான். ஏன்னா அவள் கால் புண்படக்கூடாது தரையில் பட்டுன்னு அவளுக்கு பட்டு கொடை பிடிச்சின்னு போகிறான். இப்படி போகிறதெல்லாம் பார்த்து ஊர்ஜனங்கள்லாம் ரொம்ப கேலி கிண்டல்லாம் பண்ணாலாம். ஒரு நாளைக்கு ராமானுஜர் என்ன பண்ணாராம், அவரை பார்த்து கூப்பிட்டாரான், இங்கே வாப்பா அப்படின்னு. அம்மா இது என்னது, அவளுக்கு போய் நீ கொடை பிடிச்சின்னு போகிறேன், அவளுக்கு பட்டு வஸ்திரத்தை முன்னாடி விரிச்சுட்டு போறியேன்னு. சரி, இது மாதிரி அழகிய உலகத்தில் பார்க்க முடியுமா, அவளுடைய கண்ணழகு யாருக்காவது இருக்க முடியுமா, அவருடைய அழகில் வாங்கி போயிருக்கேன், அவள் என்னை விரும்பி மணந்து என்னுடைய மனைவியாக இருந்து எனக்கு தொண்டு செய்கிறான்னு எவ்வளோ பெரிய காரியம் இல்லையா, அதுக்கு நன்றி கடனாக தான் நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். சொன்னோடனே அப்போ ராமானுஜர் சொன்னாராம், இதை விட அழகான கண்களை உடைய ஒருத்தரை உனக்கு காமிச்சாக்க நீ என்னோட வந்துடுறியா அப்படின்னு கேட்டால் சரிங்கிறார். மறுநாளைக்கு அவர் ஸ்ரீரங்கத்துக்கு உள்ளே அழைச்சின்னு போய் அவர் சுவாமி தரிசனம் பண்ணி வைக்கிறார். பெருமாளுடைய தரிசனத்தை பண்ணி வச்சோடனே அந்த பெருமாளுடைய கண் அழகை பார்த்து மயங்கி போய் உடனே அந்த உறங்காவில்லிங்கக்கூடிய அந்த மல்லன் அடுத்த க்ஷணமே ராமானுஜர் காலில் விழுந்து தன் மனைவி பொன்னாச்சி அவளோட சேர்ந்து ராமானுஜர் சீடராக ஆயிட்டான்னு சொல்லுவாள். அதுக்கப்புறம் ராமானுஜருக்கு தொண்டு செய்வதே அவருடைய முதல் வேலையாக இருந்தார். ராமானுஜர் கூட ஒரு நல்ல
கூரத்தாழ்வார் மாதிரி இன்னொருத்தர் அவரை தோளில் கை போட்டுட்டு காவேரியில் இறங்கி குளிச்சுட்டு மெல்ல வரும்போது இவருடைய நம்ம உறங்காவில்லியுடைய தோளில் தான் கை போட்டு மேலே வருவாராம். அதாவது ஜாதி மதத்தெல்லாம் கடந்தது பக்தின்னு இருந்து பெருமாளை மனசில் எப்போ நினைச்சுட்டு இருக்கிறவா தான் வசதி. அவள் வந்து பெருமானுடைய பக்தர்கள் அப்படின்றதுனால அவள் தான் எல்லா ஜாதியும் கடந்த உத்தமர்கள் அப்படின்னு அவருடைய எண்ணம். கூரத்தாழ்வாரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவர் வந்து அந்தணர் குலத்தை சேர்ந்தவர்னு சொல்கிறார். பெரிய தான தர்மங்கள்லாம் பண்ணிட்டு இருந்திருக்கார். பெரிய அவர் வந்து சீரும் சிறப்பமாக ஒரு ராஜா மாதிரி வாழ்ந்துருக்கார். அவர் ராமானுஜர் கிட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு கொண்டு அவருடைய சீடராக இருந்தார் சொல்லுவார். ராமானுஜர் வந்து 17 தடவை திருக்கோஷ்டி நம்பிகள்கிட்ட போய் அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்க போகிற போது இவரும் கூட போவார். இந்த 18வது முறையும் போயிருக்கார். போகும்போது அப்போ வந்து வெயிலே அவர் நின்றுண்டு காத்தாலேருந்து மத்தியானம் வரைக்கும் ஆச்சாரியன் வருவான் காத்திருந்த போது அப்போ ஒரு உடம்பெல்லாம் இதுவாக போயிடுமேன்னு சொல்லிட்டு அவர் கீழே விழுந்து ஆச்சாரியன் நமஸ்காரம் பண்ணும்போது தன்னுடைய மேல் துண்டு எடுத்து கீழே விரித்து இது மேலே நீங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணுங்க, உங்கள் உடம்பு இந்த மணலில் பட்டு வினா போயிடுனாராம். அப்பேற்பட்டவர். இன்னொரு கதை கூட சொல்லுவா, அதுக்கு எவ்வளோ தூரம் அதுக்கு அது வந்து பெருமைன்னு தெரியாது. ஒரு சமயம் ஆற்றை கடந்து போகும்போது ஆற்றில் கொஞ்சம் நிறைய தண்ணி இருந்தது. ராமானுஜர் தன்னுடைய பாதுகைகளை வந்து இவர்கிட்ட கொடுத்து இது பத்திரமா எடுத்துட்டு வா, அந்த கரையில் கொடு, நதியில் வந்து செருப்பு போட்டுன்னு கடக்கக்கூடாதுன்னு. அந்த கரைக்கு போனப்புறம் எங்கப்பா என்னுடைய பாதுகைன்னு கேட்டால் தலைமையில் ஒரு பெட்டி வச்சுருக்கேன், அதுக்கு மேலே வச்சுட்டு இருக்கிறது. அதுக்கு மேலே ராமானுஜர்கிட்ட எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா அவர் சொன்னார், அடாடாடா இந்த பெட்டிக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு தெரியுமா? ராமருடைய விக்கிரகம், ரங்கனுடைய விக்கிரகம், எல்லாம் பெருமாளுடைய சால கிராமங்கள் எல்லாமே உள்ளே இருக்கிறச்ச அதுக்கு மேலே போய் என்னுடைய பாதுகையை வச்சிருக்கேப்பா, இது என்னது இது, தப்பு பண்ணிட்டே என்ன போது. அப்போ அவர் சொன்னாராம், அவர் என்னன்னா, எனக்கு நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு பெருமாள் ரொம்ப பெரியவராக இருக்கலாம், எனக்கு குரு தான் பெரியவர், நீங்கள் தான் எனக்கு பெரியவர், உங்களுக்கு மிஞ்சி எனக்கு வேறு ஒன்றும் கிடையாது. அதனால் உங்களுடைய பாதுகையை பத்திரமா இருக்கணுன்றதுனால உங்கள் பாதுகையை நான் மேலே வச்சுருந்தேன். பாதுகை தான் விசேஷம். இப்படி ராமனுடைய பாதுகை ரொம்ப விசேஷம், பாதுகா சகஸ்ரம் நிகமாந்த தேசிகன் பண்ணார் இல்லையா, எனக்கு உங்கள் பாதுகை தான் விசேஷம் அப்படின்னு சொன்னார் அப்படின்னு கூரத்தாழ்வாரை பற்றி சொல்வார். இன்னொரு சமயத்தில் கூட சோழராஜா வந்து சைவத்துக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருந்தோம். ஒரு சமயத்தில் வந்து சைவத்தை ஒத்துக்கணும்னு சொன்னபோது அத்வைத்தத்தை ஒத்துக்காத ராமானுஜரை வந்து பிடிச்சிடுவான்னு சொல்கிற போது எதுக்குன்னா கண்ணை எடுத்துறதுக்காக. அப்போ கூரத்தாழ்வார் வந்து ராமானுஜருடைய காவிய உடைகளெல்லாம் தான் போட்டுண்டு ராஜா கிட்ட போய் இவருடைய கண்ணை அவர் எடுத்துட்டதாகவும், அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீபெரும்புத்தூரில் போய் எங்கள் பெருமாளுடைய கருணையினால இவருக்கு பார்வை வந்ததுன்னு சொல்லுவாள். ராமானுஜர் அந்த சமயத்தில் வந்து இவர் என்ன பண்ணுறாருனாக்கா இதுக்கு அனுப்பிச்சி விடுறார், திருநாராயணபுரத்துக்கு அனுப்பிச்சி விடுறார், மேல்கோட்டைக்கு அனுப்பிச்சி விடுறார். இப்படி சீடர்கள்லாம் ரொம்ப உயர்ந்தவர்களாக இருந்திருக்கார். பட் இந்த கதையை திரிச்சு பல பேர் பல விதமாக சொல்லுவாள். அது வந்து உடையவருக்கும் பெருமை சேர்க்கணுன்றதுக்காக சில கதைகள் சொல்லுவாள். ராமானுஜர் எங்கேயும் ஓடிகிடியெல்லாம் ஒன்றும் போல, வெள்ளை வஸ்திரம்லாம் போட்டுட்டு போகலன்னு எனக்கு ஒரு வைஷ்ணவரே சொன்னார். சீடர் வந்து என்ன பண்ணார்னா குருவுக்கு முன்னாடியே தானே அந்த குருவனுடைய ஆடைகளை அணிந்து கொண்டு தான் ராமானுஜர்னு போயிட்டு குருவை காப்பாற்றுறதுக்காக போனார்னும் மற்ற சிஷ்யாவோட இவரை வந்து திருநாராயணபுரத்துக்கு அனுப்பிச்சிட்டார்னு தான் கதை சொல்கிறார். நம்ம அப்படி செவி வழியாக வரும்போது பல கதைகள் பலவிதமாக உருமாறி நம்ம அவளுக்கு பெருமை சேர்க்கிறோம்னு சொல்லி அந்த பேரில் வந்து மற்றவா வந்து அதை ஏளனம் பண்ணக்கூடிய மாதிரியான சில நிகழ்வுகளெல்லாம் நம்ம சொல்லிடுறோன்னு தான் உண்மை. அப்படி பெரிய மகான்களை பற்றி நம்ம வந்து எதுவுமே சொல்லாத இருந்து அவள் சொன்னதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணாலே போகிறோம், அதுவே அவளுக்கு நமக்கு பெருமை சேர்க்கிறதா இருக்கும். இப்படி இன்னும் பல மகான்களை பற்றியும் பல குருமார்களை பற்றியும் அவருடைய சீடர்களை பற்றியும் வருகின்ற வாரங்களை நம்ம பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நம. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். பெரியவா சதாராவில் இருக்கிறது இன்னும் முக்கியமான நடந்த நிகழ்ச்சியில் ஒன்று என்ன அப்படின்னா, வித்யாரண்ய வித்யாபீடம் ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதாவது ஷாண்டூர் ராஜா, அண்ணாதுரையங்கார் இவாளெல்லாம் வச்சுட்டு இதை பண்ண சொன்னா. அதே மாதிரி வித்யாரண்யரோட அவரை பற்றின அவரோட ஒர்க்ஸ் எல்லாம் பற்றி பல கல்வெட்டெல்லாம் இருக்குது. ஹம்பி முதலான இடங்கள்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது. அதனால என்னமுன்னா உட்டங்கிடா வித்யாரண்ய ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஒன்று ஆரம்பிக்க சொன்னா. அதே மாதிரி வித்யாரண்ய வேதபாஷ்ய ட்ரஸ்ட் அப்படின்னு ஆரம்பிக்க சொன்னா. நிக்ஷேப ட்ரஸ்ட் அப்படின்லாம் ஆரம்பிக்க சொன்னா. இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படின்னா,
இன்னும் பகவத்பாதாளோட இந்த பிரஸ்தானத்திரைய பாஷ்யங்கள், அத்வைதத்துக்கு வித்யாரண்ய சுவாமிகள் என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார், வேதத்துக்கு என்னென்னலாம் பண்ணியிருக்கார், நம்ம சனாதன தர்மம் இருக்கிறதுக்கு என்னென்னலாம் கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார் அப்படிங்கிறதெல்லாம் அதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணணும், அதுக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால சொன்னார். இன்னும் ஹாஸ்பிட்டலுங்கிற இடத்துல பெரிய வேத பாடசாலை நடந்துட்டு இருக்கு. இந்த ட்ரஸ்ட்டுகள் மூலியமாலாம் அங்கே இருக்கிற பல குழந்தைகள்லாம் சேர்த்துண்டு இந்த வித்வான்கள் எல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கா. அதுக்கெல்லாம் தான் இதை பண்ண சொன்னா பெரியவா. அதே மாதிரி வித்யாரண்ய பற்றி அவரோட அந்த கல்வெட்டெல்லாம் வச்சு ஆராய்ச்சி பண்ணி பெரிய ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணி புஸ்தகம் எல்லாம் வெளியில வந்திருக்கு. இது மாதிரி பல விஷயங்களும் காலத்துக்கு உபயோகமா இருக்கிறாப்புல, சாஸ்வதமா இருக்கிறாப்பெல்லாம் பலதும் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. அப்படி இருக்கிறது சத்தாரால தஞ்சாவூர்லேருந்து ஒரு யுவா, ஒரு யங்ஸ்டர், ஒரு பையன் வந்து பெரியவாளை தரிசனம் எடுத்து வந்தார். அவர் இன்ஜினியர் பட்டதாரி அப்படின்லாம் சொல்லிட்டார். பெரியவாள்கிட்ட கைங்கரியம் இந்த ஏகாம்பரம் அப்படின்னு அவர்கிட்ட வந்து சொல்லிட்டு தன்னை இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிட்டு அங்க பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தவர் என்ன பண்ணார், அங்கேயே தங்கி இருந்தார் கொஞ்ச நாளைக்கு. இந்த வேதாந்தத்துல ரொம்ப ஞான மார்க்கத்துல அவருக்கு ரொம்ப ஆர்வம் இருந்தது. வேதாந்தத்தெல்லாம் ரொம்ப பெருசா பேசியிருந்தார். ரொம்ப வைராக்கிய சீலரா இருக்கிறாப்புல தெரிஞ்சுது. அது மாதிரி இந்த கல்யாணம் பண்ணி இந்த உலக வாழ்க்கையெல்லாம் விருப்பம் இல்லை, சந்நியாசம் வாங்கிக்கணும்னு ஆசை. அதுக்கு பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும், பெரியவா ஏற்பாடு பண்ணி எனக்கு சன்னியாசம் தரணும் அப்படின்லாம் கேட்டிருந்தார். இதை ஏகாம்பரத்தை சொல்லி அவர்கிட்ட சொல்ல சொன்னார். ஏகாம்பரம் வேற இந்த பையனை பத்தி சொல்லி அடிச்சிருக்கான், இருந்தாலும் வேதாந்தத்துல ரொம்ப ருச்சி இருக்கு, ரொம்ப ஞான மார்க்கத்துல ஈடுபாடு இருக்கு, சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், அதுக்கு பெரியவா உத்தரவு பண்ணணும், கைட் பண்ணணும்னு சொல்றான். பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னா பெரியவா என்ன பண்ணினா, அப்போ ஒண்ணு பண்ணு, இந்த பையனை காசிக்கு அனுப்பு, அங்க ஆஞ்சநேய சுவாமிகள்னு ஒரு எதி இருக்கார், அதாவது அனந்தானந்த சுவாமிகள் அப்படின்னு பேரு, அவர் ஆஞ்சநேய சுவாமிகள் அப்படின்பா. அவர் பெரியவாளுக்கு ரொம்ப கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கார். புதுப்பெரியவா பீடத்துக்கு வந்த நாள்லேருந்து கூட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணினவர். அதுக்கப்புறம் அவர் சன்னியாசி இருந்து கடைசி காலத்துல பெரியவா என்ன பண்ணா, காசியில போய் அவர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளை அனுப்பி வச்சிருந்தா. அங்க போய் அந்த சுவாமிகளுக்கு இவன் கைங்கரியம் பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் அப்படின்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டு அங்க காசியில சங்கர மடத்தை காமகோடி பீடத்தை பார்த்துருந்தவர் செல்லமையர் அப்படின்னு அவருக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தனுச்சு, இந்த பையன் அங்க வருவான், அவனுக்கு ஒரு இடம் தங்கறதுக்கு வசதி கொடுத்து எல்லாம் பார்த்துங்கோ, இந்த பையன் இந்த ஆஞ்சநேய சுவாமிகளோட இருந்து கைங்கரியம் பண்ணட்டும். இந்த சுவாமிகள்கிட்ட இருந்தாலே பெரியவாள்கிட்ட பல நாள் இருந்தவர், ரொம்ப அவரும் பெரிய வேதாந்தத்துல இதுல பஜனை எல்லாம் ரொம்ப முக்கியமா கெட்டிக்காரர் அவர். அவர் சத்சங்க அவரோட கிடைக்கும், அது எல்லாமே இவர் என்ன பக்குவப்படுத்தும் அப்படிங்கிறதுனாலதான் பெரியவா அங்க அனுப்பி அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா. அதே மாதிரி இந்த ஏகாம்பரமும் செல்லமே இருக்கு ஒரு லெட்டர் கொடுத்தனுச்சு, இந்த மாதிரி இந்த பையன் வருவர், அவர் அங்க தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்து வச்சுங்கோ, ஆஞ்சநேய சுவாமியோட அவரை கைங்கரியம் மட்டும் அப்படின்னு சரி. அங்க போய் இருந்தார். அங்க போய் இருந்தா கொஞ்ச நாளைக்கு இருந்துட்டு திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு கிளம்பி திருப்பி பெரியவாள்கிட்ட வந்துட்டு, எங்க அப்படின்னா பெரியவா அப்ப கேம்ப் பண்டரிபுரம் மாதிரியாச்சு, இங்க வந்துட்டார். வந்த பையன் என்ன பண்ணியிருக்கார், இந்த காசியில எத்தனை நாள் இருந்திருக்காரு, அவ தங்கறதுக்கு இடம் கொடுத்துருக்கா, அந்த சுவாமிகள்கிட்ட கைங்கரியம் பண்ணிருக்க, சொல்லிட்டு வர வேண்டாமா, சொல்லாத கொள்ளாத வந்துட்டார். அங்க என்ன அவருக்கு சரியா வரலையோ என்னமோ ஏதோ தெரியல, வந்துட்டார். வந்தா திருப்பி இங்க வந்திருக்கார். இவாளுக்கெல்லாம் ஆச்சரியமா இருந்தது. இங்க வந்து திரும்பி தங்கி இருக்கிறதே, பெரியவாளை தரிசனம் இடத்துக்கு பல பேர் வரா இல்லையா, அதுல வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பல பேர் வருவா. பெரியவாளை தரிசனம் இடத்துக்கு பல பேர் வரா இல்லையா, அதுல வெளிநாட்டுக்காரெல்லாம் பல பேர் வருவா. அதுல இத்தாலியிலேருந்து ஒரு பொண்ணு வந்திருந்தா, ஒரு அம்மா வந்திருந்தா, ஒரு பொண்ணு தரிசனத்துக்கு. அந்த அம்மாவுக்கும் வேதாந்தத்துல ருச்சி இருக்கு, அது தெரிஞ்சவாதானே இங்க தரிசனத்துக்கு வரா. அப்படி வந்திருக்கிறதே இங்க பெரியவா தரிசனத்துக்கு இருந்தோ இந்த தஞ்சாவூர் பையனுக்கும் அந்த இத்தாலி பொண்ணுக்கும் ஒரு பரிச்சயம் ஏற்பட்டது. ஏன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சதுனால இவ பேசிட்டு இருந்தா. இப்படி பேசிக்கிச்சுன்னு அங்க இருந்து தரிசனம் பண்ணிட்டு இருந்தா, திடீர்னு பார்த்தா ரெண்டு பேரையும் ஒரு நாளைக்கு அவ உத்தரவு வாங்கிட்டு ஊருக்கு போயிட்டா, எங்கேயோ போறோம்ட்டு போயிட்டா. தஞ்சாவூரோ எங்கேயோ போயாச்சு. அந்த இத்தாலியிலேருந்து வந்த பொண்ணும் போச்சு. இந்த 2-3 நாளைக்கு அவளோட கூட இருந்து பேசி இந்த பையன் இந்த பையன் தஞ்சாவூர் பையனும் போயாச்சு, 2 பேரையும் காணும். சரி, எங்கேயோ ஏதோ ஆக்கம், 2 பேருக்கும் ஏதோ வேதாந்தத்துல ருச்சி இருக்கு, ஆன்மீகத்துல ருச்சி இருக்கு, ஏதானே எங்கேயானு பேர் பழக்கம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு தினம் பேப்பர்லாம் படிக்கிற வழக்கம். பெரியவாளுக்கு பேப்பர்லாம் பெரியவாளுக்கும் படிச்சு சொல்லணும், கூட இருக்கிறவாளும் பேப்பர் படிப்பா. அதுல ஒரு தமிழ்நாட்டு டெய்லி 4 இதழ் எடுத்து இந்த ஏகாம்பரம் படிச்சுன்னு இருக்கார். படிக்கலான்னு பார்த்தா ஒரு நியூஸை பார்த்தோன்னா திடீர்னு ஷாக். என்னன்னா அதுல ஒரு போட்டோவோட
ஒரு போட்டோவையும் போட்டு ஒரு வந்திருக்கு. ஒரு இந்தியருக்கும் ஒரு இத்தாலிய பெண்மணிக்கும் கல்யாணம் நடந்தது, இந்து சம்பிரதாயப்படி திருமணம் நடந்தது, அப்படி எல்லாம் போட்டு வந்தது. அதை பார்த்தா யாருன்னா இந்த பெரியவா தரிசனத்துக்கு வந்தாலே, இந்த தஞ்சாவூர்ல இருந்து ஒரு பையன் வந்தானே, அந்த பையனுக்கும் இந்த இத்தாலி பொண்ணுக்கும் கல்யாணம் ஆயிடுத்து. இதை பார்த்தா ஏகாமிரதி தூக்கி ஏறிப்பட்டுது. அட ராமா, இப்படி ஆயிடுத்து கடைசியில கதை. அந்த பையன் இங்கேயே வந்து இருந்தான், ஒன்றும் கல்யாணம் கார்த்தி இல்லை, அவனுக்கு ஒன்றும் ஆசை இல்லை, இனிமேல் சன்னியாசம் வாங்கிக்கணும், பெரியவா உத்தரவு பண்ணும், அது இதுன்னு சொல்லி மெனக்கிட்டு பெரியவா போய் ஆஞ்சநேய சுவாமியோட கைங்கரியம் பண்ண சொல்லி காசிக்கு அனுப்பிச்சு பக்குவப்படுத்து இதெல்லாம் நினச்சின்னு இத்தனை கைங்கரியம் பண்ணியிருக்கா. இத்தனை பண்ணினது போக கடைசியில என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இந்த பையன் எல்லாத்தையும் சேர்ந்துன்னு காரியத்தை கெடுத்தாப்புல இந்த வந்த எங்கேருந்து வெளிநாட்டிலேருந்து வந்த ஒரு பொண்ணோட இவனுக்கு பரிச்சயம் ஏற்பட்டு திடீர்னு அது எப்படி இல்லாமல் காதலாம இருந்து கல்யாணம் ஆறாப்புல ஆயிடுத்து அப்படின்னு ஆச்சரியமா இருந்தது. இவருக்கு இந்த ஆச்சரியம் தாங்க தான் என்ன பண்ண, இந்த பேப்பரோடு எடுத்துன்னு போய் பெரியவாள்கிட்ட காமிச்சார். இந்த மாதிரி இங்கே வந்து இருந்தானே அந்த பையன் இந்த மாதிரி கல்யாணம் பண்ணி விட்டான் அப்படின்னா பெரியவாளுக்கு ரொம்ப வருத்தமாக போயிடுத்து. ஒரு ஆளை பார்த்துட்டு நேர பார்த்துட்டு அவளோட நடவடிக்கை எல்லாம் பார்த்துட்டு நாம் ஏதோ அனுமானம் பண்ணுறோம். ஆனால் என்ன ஆச்சு பாரு, உடனே பெரியவா சொன்ன, நல்ல வேளை சன்னியாசம் தராத இருந்தோம், ஏற்பாடு பண்ணாத இருந்தோம், ஆயிருந்தா என்ன ஆயிருக்கும், இப்படி ஆயிடுத்து கடைசியில், நல்ல வேளை அப்படின்னு பெரியவா ரொம்ப விஷனப்பட்டா, வருத்தப்பட்டா. இது எதை காமிக்கிறது, இது இதுலேருந்து நமக்கு என்ன படிப்பனை தெரியறது அப்படின்னு, நாம இன்னைக்கு ஏதோ நல்ல சத் சங்கத்துல இருக்கோம், நல்ல விதமா இருக்கும், நல்லவாளா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால இது ஆயுசு முழுக்களும் இப்படியே இருந்துட மாட்டோம், இருந்துட முடியாதுங்கிறதுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னு தெரியறது. யார் வேணா எந்த க்ஷணம் வேணா எப்படி வேணா மாறலாம், அதுக்கு வெளியிலேருந்து என்ன காரணம் வேணா இருக்கலாம். இந்த பையன் ஏதோ உங்க காசியில இருக்கிறதுக்கு ஏதோ சௌரியப்படலை அப்படின்னு திருப்பி பெரியவாழ்கிட்டே வந்தா இங்கேயே வான்னு இருந்துட்டு ஏதோ கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வேதாந்தத்துல விசாரம் பண்ணிட்டு சத்சங்கத்தில் இருக்கக்கூடாதோ, அப்போன்னு பார்த்து யாரோ இத்தாலியிலேருந்து ஒரு பொன்மனாட்டி வரணுமா தரிசனத்துக்கு, சரி வந்தவதான் அவ பாட்டுக்கு தரிசனம் மட்டும் அவ போகப்படாதா, இவர் பாட்டுக்கு இவர் இருக்கப்படாதா, இவ ரெண்டு பேருக்கும் எதுக்கு ஒரு பேச்சு ஏற்படணும், பரிச்சயம் ஏற்படணும், இன்ட்ரடக்ஷன் ஏற்படணும், இது கடைசியில எப்படி இப்படி விபரீதமா போயிடுத்து. இதுலேருந்தே தெரியறது, நம்மள கீழே தள்ளணும் அப்படின்னா நமக்கு மாயையில மாட்டிக்கணும்னா எந்த ரூபத்துல வேணா எப்படி வேணா வரலாம், எப்போ வேணா வரலாம், ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் கேரண்டியே இல்லை அப்படின்னு தெரியறது. இதான் இந்த உலகத்தோட ஸ்வபாவம். இப்பேற்பட்ட ஒரு உலகத்திலையும் இருந்து இவ்வளவு சூழ்நிலைக்கு நடுப்பறையும் நாம நல்லவாளாவும் இருந்து சத்சங்கத்திலிருந்து நல்ல வழியில போய் கடை தேடுறோம் அப்படின்னா அப்பேற்பட்டவனா இப்பேற்பட்ட பாக்கியசாலிகளா இருக்கணும். நமக்கு எவ்வளவு புண்ணியம் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளவு பாக்கியம் பண்ணியிருக்கோம், நம்மள அந்த ஈஸ்வர அனுகிரகம் எப்படியெல்லாம் ப்ரொடெக்ட் பண்ணி காப்பாத்தின்னு வருது அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த குரு கிருப்பை எப்படி நமக்கு கைங்கரியம் நமக்கு கை கொடுத்து நம்மள கைங்கரியம் பண்ண வச்சு நம்மள கடதேத்தின்னு வருதுங்கிறதுக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்லாம் ஒரு சாட்சி. இப்போ எதுக்காக இந்த நிகழ்ச்சியை சொல்லித்து அப்படின்னா, எந்த க்ஷணத்திலையும் யார் வேணாலும் கீழே விழலாம். அப்படி கீழே இருக்கிறவாளை பார்த்தாக்க இதுக்கு நேர் ஆப்போசிட்டாகவும் உண்டு. எப்படியோ ஆயுசுல தலைகுப்புற இருந்தவாள்லாம் ஒரேடியா சத் சங்கத்துல போய் அருணகிரிநாதர் முதலான பல பேர் மகான்களோட நிகழ்ச்சியில அதுதானே நமக்கு குறிப்பா உணர்த்துறது. அதனால கெட்டவாளே கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவா, நல்லவாளே கடைசி வரைக்கும் இருந்துருவா அப்படின்னு நம்ப முடியாது. இதுக்கு கேரண்டி இல்லைன்னு தெரியுது. இவ அப்படியும் மாறலாம், அவன் அப்படியும் மாறலாம், அப்படி எல்லாம் தெரியுது. மகான்களோட சரித்திரத்துல நம்ம புராண இதிகாசங்கள்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அதை போலதான் இந்த பையனோட கதையும் ஆயிடுத்து. இதை பார்த்தோன்னே எல்லாருக்கும் ஒரே ஆச்சரியம், நல்ல வேளை இப்படி எல்லாம் ஆகாத இருந்ததே, அவசரப்பட்டு சன்னியாசம் கொடுக்காத இருந்துமே அப்படின்னு. இது பெரியவா எந்த ஒரு காரியம் பண்ணாலும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா தான் பண்ணுவா அப்படிங்கிறதுக்கு. ஒரு காலங்காலத்தால ஒரு வயசானவர் வந்து பெரியவாள்கிட்ட வந்து ரொம்ப டென்ஷனோட வந்திருக்க, எனக்கு உடனே சன்னியாசம் கொடுக்கணும், ஏற்பாடு பண்ணணும் அப்படின்னு. பெரியவா கேட்டா, என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு வரத்துக்கே ஒரு சாந்தமா அமைதியா வர்றதை திருதுப்புன்னு ஓடி வந்து அறக்க பறக்க ஓடி வந்து என்னமோ டென்ஷன்ல கேட்கிறாருன்ட்டு, ஏன் என்னாச்சு உனக்கு அப்படின்னு. இல்ல என்ன வீடு வாசல் பொண்டாட்டி குழந்தை எல்லாம் வெறுத்து போயிடுத்து, எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னாரு. ஏன் அப்படின்னு வெறுத்து போச்சு, உன் பொண்டாட்டி உன் குழந்தைகள் எல்லாரும் இங்க வரா, மடத்துல வரா, என்கிட்ட பக்தியா தான் இருக்கா, எல்லாரும் நல்லவா தானே, உனக்கு என்ன அவ்வளவு சிரமம் வீட்டுல அப்படின்னு. அவர் உடனே சொன்னார், எனக்கு வயசாயிடுத்து, காலங்காலத்துல எழுந்துட்டு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது, 4 மணிக்கு எழுந்துருக்கிறேன், ஏந்துட்டு காப்பி கேட்டா சம்சாரம் கோச்சுக்கிறான், அதுக்குள்ளே என்ன காப்பிக்கு அவசரம், என்ன ஆஃபீஸா போறேன், வேலை வெட்டியிலையோ இருங்கோ, கை ஒழிஞ்சுதான் கொடுப்பேங்கிறா. சரி ஸ்நானம் பண்ணத்துக்கு போலான்னா
உடனே நாட்டு பொண்ணு வந்து, அப்பா நீங்க இப்போ குளிக்கிறதுக்கு போயிடாதீங்க, ஒரு பாத்ரூம்ல நாங்க எங்களுக்கெல்லாம் காரியம் இருக்கு, நீங்க என்ன சும்மா தானே இருக்கல ஆத்துல, அதனால இப்ப அவசரப்படாதீங்கிற. சரி ஒரு பேப்பர் படிக்கலான்னு போனா புள்ள வந்து, அப்பா நீங்க இப்போ பேப்பர்லாம் எடுத்து வச்சு விடாதீங்க, ஏன்னா வயசான பேப்பர் எடுத்தா கழியே வைக்க மாட்டா, நான் ஆபீஸ் போறதுக்குள்ள இதை பார்த்துட்டு போகணும், நீங்க என்ன ஆத்துல சும்மா தானே இருக்கீள் அப்படிங்கிறா. இப்படி யாரா இருந்தாலும் என்னோட இஷ்டத்துக்கு காரியம் பண்ண முடியல, எல்லாரும் ஒரே ரீசனை சொல்றா, நீ சும்மா தானே இருக்க சும்மா தானே இருக்க, உனக்கு என்னன்னு. அதனால நான் என்னோட ஆசைப்படி என் சௌரியப்படி ஒன்றும் பண்ண முடியல. ஆனா இப்பேற்பட்டவாளுக்கு தான் நான் உழைச்சுக்கிட்டேன், இவ்வளவு சம்பாதிச்சேன், எல்லாம் பண்ணினேன். ஆனா அவளுக்கு துளி கூட நன்னியில நான் ரிட்டையர் ஆயிட்டேன்னு சும்மா இருக்கேன்னு என்னை அப்படி எல்லாரும் அலட்சியப்படுத்துறா. அதனால எனக்கு வெறுத்து பேச்சு, எனக்கு சன்னியாசம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. உடனே அதுக்கு பெரியவா மாத்து சொல்றா, நீ காலங்கத்தால் 4 மணிக்கு ஏந்துடுறேன்னு. அப்போ ஒருத்தருமோ ஏந்திருக்கிறது இல்லை, பின்னாலதான் வெள்ளம் ஏந்திருக்கிறாங்கிற. அப்போ போய் பிராதஸ்நானம் பண்ணு, சந்தியாவந்தனம் பண்ணு, சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரி பண்ணு. நீ ஆஃபீஸ் போகிறதே தான் எல்லாம் பண்ண முடியல, அப்படி பண்ணின்று நீ உன்னோட அனுஷ்டானங்களை எப்படி பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு வீட்டில் மற்றவாளுக்கு ஒத்தாசையா இருந்தீன்னா உன்னை யாரும் கரிக்க மாட்டா அப்படின்னு சொல்ல, அவர் சரின்னு இதை ஏத்துண்டு சன்னியாசம் வேண்டான்ட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டார். இது எதுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னா, இந்த சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறதுலாம் சாதாரண காரியமா என்ன, அதுக்கு பக்குவம் ஏற்பட்டு அதுக்கு பிராப்தம் இருந்துன்னா அதெல்லாம் கிடைக்கணும். அதனால இதுல இருந்தெல்லாம் தெரியறது, யாரா இருந்தாலும் எப்படி இருந்தாலும் நம்ப முடியாது அப்படின்னு தெரியறது. அதுக்கு குரு கிருபை இருந்துன்னா, பெரியவா அனுகிரகம் இருந்துன்னா அவ நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுவான்னு தெரியுது. பெரியவா அந்த சதாரால இருக்கிறது பல நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்தது அப்படின்னும். அதில் நவராத்திரி வந்தது. இந்த நவராத்திரியில பெரியவா காஷ்ட மௌனம், 10 நாளும் காஷ்ட மௌனம், ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா இருப்பா. உபவாசம் காஷ்ட மௌனம் அப்படி இருந்து நவராத்திரி பூஜை பண்றது அப்படிங்கிறது ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். பெரியவா நவராத்திரி பூஜை எல்லாம் பண்ணினா எதைத்தான் பெரியவா பண்றது ஸ்ரத்த இல்லாத இருக்கும். அவ மடத்துல இருந்து சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே நவராத்திரி பூஜை பண்ணியிருக்கா. நவராத்திரியில 10 நாளும் சஹஸ்ரநாமம் அப்படின்னா நவாவரணக்கும் சஹஸ்ரநாமம் நடக்கும், கார்த்தால ராத்திரி இப்படி எல்லாம் பூஜையெல்லாம் நடக்கும், பல ஹோமங்கள்லாம் நடக்கும், பாராயணம் நடக்கும், சுவாசனி பூஜை, கன்னியா பூஜை எல்லாம் ஒரே கோலாகலம் மக்களமானா இருக்கும், கச்சேரி எல்லாம் அப்படி. பெரியவாள்கிட்ட சஹஸ்ரநாமம் எல்லாம் பண்ணினா, லலிதா சஹஸ்ரநாமம்னா ஏதோ 1 பண்றது 2 பண்றது எல்லாம் இருக்காது. அவளுக்கு தோணின வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருப்பா. பண்ணிட்டு இருந்தாலும் ஏதோ சாதாரணமா ஸ்ரீமாத்திரே நமஹ மகாராஜ்ஞி நமஹ ஸ்ரீமத் சிம்மாசனே அப்படின்னு நாமாவை சொல்லி சொல்லி புஷ்பத்தை போடுறதோ குங்குமத்தை போடுறதோ அப்படின்னு இல்லை. ஒவ்வொரு நாமாவையும் சொல்றதே அந்த நாமாவோட அர்த்தத்துல அப்படியே லயிச்சு மாத்திரே நமஹா அப்படின்னா அப்படியே தாயார நினைச்சுன்னா நமக்கு எப்படி ஆனந்தம் பொங்குமோ, கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி வருமோ, தந்த மாத்திரு வாத்சல்யம் அப்படிங்கிறத நினைச்சாலே எத்தனை வயசானாலும் அந்த தாயாரோட அந்த அன்பு அதெல்லாம் நினைச்சா நமக்கு மனசு உருகத்தான உருகிறது. அது மாதிரி ஜெகன்மாதாவான நினைச்சுன்னு மாத்திரே நமஹா அப்படின்னு நினைச்சுட்டா இது ஏதோ அம்பாளை நம்ம தாயார மாதிரி நினைச்சுக்கிறதுங்கிறதே இருக்காது, அப்படியே தாயாராவே நினைச்சுக்கிறது. அப்படிலாம் நினைச்சுட்டு கண்ணால தாரதாரியா தண்ணி விட்டுண்டு பெரியவா குங்குமத்தை அர்ச்சனை பண்ணுவா. இப்படி ஒவ்வொரு நாமாக்கும் அதோட அர்த்தத்துக்கு ஏத்தாப்புல இவ அந்த பாவ சமாதி அப்படின்பா. ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர் சொல்றதே அவர் தான் சொல்லுவார். அதாவது திடீர்னு அவர் பாவ சமாதிக்கு போயிடுவார் அப்படின்னு. இப்படி பெரியவா பூஜை பண்ணிட்டு இருக்கிறதே அது மாதிரி எல்லாம் அந்த பாவத்துல மூழ்கி அப்படியே கண்ணால தாரதாரையா தண்ணி கொண்டு அப்படியெல்லாம் உருகிதான் பூஜை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு தெரியறது. காலத்துக்கோ நேரத்துக்கோ இந்த உலகத்துக்கோ தேசத்துக்கோ இதுக்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டது தான் அது. இந்த பிரம்மானந்தம்ங்கிறது பக்திங்கிறது மகான்கள்லாம் அதை காமிக்கிறதுக்காக தான் இப்படி எல்லாம் நடக்கிறது. பெரியவாச்சரத்தை அதெல்லாம் நமக்கு உணர்த்துறது. அப்படி இல்லாம இவா பண்ணிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி ஒரு சஹஸ்ரநாமம் 2 சஹஸ்ரநாமம் தோணின வரைக்கும் பண்ணிட்டே இருக்குது. என்னமோ மேல மேல பண்ணிட்டே இருப்பா. சரி அவ பண்ணட்டுமே அப்படின்னா இது எதுக்கு சொல்லேள் அப்படின்னா, முன்னமே திருப்பி சொன்னீங்க, இந்த கூட கைங்கரியம் பண்ணினவாளுக்கு எவ்வளவு சிரமம் இருக்கும், எப்படி இல்லாம ஈடு கொடுக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே பிரமிப்பா இருக்கு. இவர் எத்தனை சஹஸ்ரநாமம்னா பண்ணட்டும், இவருக்கு பக்தி இருக்கு, பாவம் இருக்கு, பண்ணிட்டே இருக்கார். தேக பாவம் இல்லை, அவருக்கு ஒன்றும் சரீரத்துல ஒரு உபாதையும் இல்லை, அவர் பாட்டுக்கு பண்ணட்டும் அப்படின்னா, அர்ச்சனை பண்ணினா கொண்டே நைவேத்தியெல்லாம் பண்ணோம் அப்படின்னா அதுக்கு உண்டானதெல்லாம் மற்றவா தயார் பண்ணி ஆகணுமே, எவ்வளவு சிரமமா இருக்கும். ஏதோ 3 சஹஸ்ரநாமம் 4 சஹஸ்ரநாமம் 5ன்னா ஏதோ இத்தனை பண்ணி வைக்கலாம். இவா பாட்டுக்கு பண்ணிட்டே இருந்தா என்னன்னு நினைக்கிறது. இன்னைக்கு பண்ணாரேன்னா நாளைக்கு பண்ணுவாரா தெரியாது, நாளைக்கு பண்ணாரேன்னு நேத்திக்கு பண்ணுவாரா தெரியாது. இப்படி எல்லாம் இருக்கிறதே பண்ணிட்டு இருப்பா. அந்த குங்குமத்தெல்லாம் எடுத்து அர்ச்சனையெல்லாம் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணியிருக்கா, நவராத்திரி முடிஞ்சு பெரியவா ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி மேனால படுத்துட்டு இருக்கா. இந்த கையை 2யும் இப்படி வெளியில தொங்க விட்டுட்டு படுத்துட்டு இருக்கா.
கூட கைங்கரியம் விசிறவர் என்ன பண்ணார் பார்த்தார். பார்த்தா கையை பார்த்தா செக்கச்சிவேன்னு கொப்பளிச்சிருக்கு இந்த இடம்லாம். எதனால அப்படின்னா இந்த பெரியவா குங்குமத்தை எடுத்து எடுத்து அப்படி பிடிச்சி அம்பாளுக்கு போட்டது, பாதத்துல அர்ச்சனை பண்ணினது, இந்த படிக்காரம் முதலானதெல்லாம் இருக்கும்போது இந்த குங்குமத்துல அது கை வெந்து பேருக்கு கொப்பளிச்சிருக்கு. அது பெரியவா எப்படி அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கா அப்படின்னா கை வெந்து போற அளவுக்கு அம்பாளை அர்ச்சனை பண்ணியிருக்கா. தியாபிரம்மம் சொல்றார், సరసిజ మల్లె తులసి విరువాజి పారిజాజపు విరులచే పూజించిన కరము ఏలే ஈகா புறமு ஏலே அப்படிங்கிற என்னக மனசுகுராணி அப்படிங்கிற சாகித்யத்துல தாமரப்பூ விருவாட்சி முதலான மல்லி முல்லை முதலான புஷ்பங்கள் எல்லாம் எடுத்து கையார எடுத்து உனக்கு அள்ளி அள்ளி அர்ச்சனை பண்ணாத இந்த கை தான் எதுக்கு, அப்படி இருக்கிற இந்த வீடு தான் இருக்கு, நான் இருக்கிற வீடு தான் இருக்கு, இதெல்லாம் எதுக்கு அப்படிங்கிற. அப்படின்னாலே இதுலேருந்து என்ன பண்ண, தலையே நீ வணங்காய், தலை மாலையை தலைக்கணிந்து தலையாலே பரி தேரும் தலைவனே தலையே நீ வணங்காய். அப்புறம் சுவாமிகள் சொல்றாரே அங்கமாலைங்கிற தேவாரத்துல நமக்கு இப்படி இந்திரியங்கள்லாம் எதுக்கு இருக்கு, உடல் உறுப்பெல்லாம் எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னு ஈஸ்வரன் வழிபடுறதுக்கு தான். தலை எதுக்கு இருக்குன்னா அவருக்கு நமஸ்காரம் பண்ண, கண்ணு எதுக்கு இருக்குன்னா அவரை பார்க்கறதுக்கு தரிசனம் பண்றதுக்கு, காது எதுக்கு இருக்குன்னா அவரோட புகழை கேட்கறதுக்கு, வாய் எதுக்கு இருக்குன்னா அவரோட புகழை பாடுறதுக்கு சொல்றதுக்கு, கை எதுக்கு இருக்கு அப்படின்னா அவரை பூஜை பண்றதுக்கு, கால் எதுக்கு இருக்குன்னா அவருக்கு பிரதட்சணம் பண்றதுக்கு, நெஞ்சு எதுக்கு இருக்குன்னு நெஞ்சே நீ நினையாய் உன்ஷடை நின்மலனை மஞ்சாடும் மலை மங்கை மணாளனை நெஞ்சே நீ நினையாய் அப்படிங்கிற இந்த மனசுங்கிறது எதுக்கு இருக்குன்னா அவனை ஸ்மரிக்கிறதுக்கு தான். அப்படி இல்லாம சொல்றா இல்லையா மகான்கள், அப்படி உபயோகப்படுத்தணுமா பெரியவா. இந்த சரீரம் எதுக்கு இருக்குன்னு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு பல சந்தர்ப்பங்களை தான் சொல்லியிருக்கா. எதுக்கு இருக்கு இந்த சரீரம், ஈஸ்வரார்ப்பணத்துக்கு தானே, அவரு கைங்கரியம் பண்றதுக்கு தானே. அதுக்கு பண்ணி நமக்கு ஏதானும் குறவு வந்துன்னா வந்தா வரட்டும் போட்டும், அதுக்கு ஒன்றும் ஈஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணாத நம்ம சரீரம் ஒன்றும் ஆரோக்கியமா இருந்து சௌக்கியமா இருந்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. நமக்கு ஈஸ்வரனுக்கு கைங்கரியம் பண்ணி நமக்கு சரீரத்துக்கு ஒரு ஹானி வந்தாலும் நமக்கு குறை வந்தாலும் அது பெரிய பெருமை தான், பிரயோஜனம் தான். அதனால எப்படியே இருக்கட்டும் அப்படின்பா. அதுதான் சொல்றா, கையில இப்படி வெந்து போற அளவுக்கு குங்குமம் அர்ச்சனை பண்ணிக்க. அவர் பார்த்துட்டு என்ன பண்ணார், ஏதானும் மருந்து போட்டுக்கணும் அப்படின்னு. அப்பதான் பெரியவா இதெல்லாம் சொல்றா, சரீரம் இதுக்காக தானே இருக்கு, அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு தானே இருக்கு, அம்பாளுக்கு அர்ச்சனை பண்ணி கை வேந்து போகுமான்னா போட்டுமே அப்படின்னு சொல்லி அப்புறம் கூட இருக்கிறவாளோட திருப்திக்காக பெரியவா அதுக்கு மருந்து போட்டுக்கிறதுலாம் இருக்கும். அவ்வளவுதான், தனக்காகன்னு ஒன்றும் கிடையாது. இதை ஏன் அப்போ போட்டுக்கிறா, முன்னாலே ஏன் நமக்கு இப்படிலாம் சொல்லணும் அப்படின்னா நமக்கு அந்த பாவம் வரணுமே. ஏன்னா நமக்கு எப்போதும் இந்த சரீரத்திலேயே தானே கான்சன்ட்ரேஷன், நம்மளோட பிரஜை. அதை எப்படி சௌக்கியமா வச்சுக்கலாம், அதை எப்படி சௌக்கியமா வச்சுக்கலாம், நம்ம வாழ்க்கை முழுக்கலாம் அதுக்கு தானே ஒரே லட்சியம், ஒரே போராட்டமா இருக்கு. இத்தனை காரியம் பண்றது அதுக்கு தானே இருக்கும். ஆனா ஒரு குருநாதருங்கிறவர் ஞானிங்கிறவர் எப்படி இருக்காள்னா இந்த சரீரத்துக்காக அவ இல்லை. இந்த எடுத்த ஜென்மாங்கிறதே நாம இந்த சரீரம் திருப்பி வராத இருக்கிறதுக்கு, பண்ணிக்கிறதுக்கு, மோட்சத்தை அடையிறதுக்கு, ஞானத்தை அடையிறதுக்கு தான். அதுக்கு என்னென்ன பண்ணணுமோ அதுக்கு பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படின்னு அதுக்கு சொல்றதுக்கு வர. அது மாதிரி இந்த நவராத்திரி பூஜையில அவ்வளவு கடுமையா இருக்கும். இந்த நவராத்திரி பூஜை அப்படின்னொன்னு இதெல்லாம் ஞாபகம் வருது. பெரியவா அப்படி இல்ல நவராத்திரி பூஜை பண்ணியிருக்கா. 10 நாள் கடுமையான உபவாசம், நிர்ஜல உபவாசம். அது மாதிரி தூக்கம் கிடையாது, பசி கிடையாது, தாகம் கிடையாது. எப்போதும் அந்த ஸ்மரணையோடய, அம்பாளோட ஸ்மரணையோடய, சந்திரமௌலீஸ்வரர் ஸ்மரணையோடய பூஜை பண்ணியிருக்கா. உருகி உருகி பூஜை பண்ணா. இன்னைக்கும் நாம பார்த்தேன்னா காஞ்சி மடத்துல அப்படிதானே நடந்துருக்கு. எந்த ஒரு நாட்கிழமையாட்டும் எந்த நித்தியமே இருக்கட்டும், நித்தியமே உற்சவம் தான் அங்க. மற்ற இடங்களுக்கும் காஞ்சி மடத்துக்கும் பெரிய வித்தியாசத்தை நாம நன்னாவே பார்க்கலாம். அங்க போய் இருந்து நாம கிட்டக்க இருந்து அதை கவனிச்சு பார்த்தோம்னா தெரியும். இன்னமும் பூஜை கட்டுல சாஸ்திரப்படி ஒரு எலக்ட்ரிக் லைட்டோ ஆடம்பரமோ ஒன்றும் கிடையாது. அந்த தீப வெளிச்சத்துல எதுக்கு நம்ம உடனே சொல்லலாம், கோவில்ல கர்ப்பகிரகத்தெல்லாம் எலக்ட்ரிக் லைட்லாம் போடப்படாதா, ஃபோக்கஸ் லைட் பண்ணப்படாதா, எதுக்கு இப்படி போந்தும் வராதியுமே அந்த குத்தி விளக்கெல்லாம் ஏற்றி வைக்கிறா அப்படின்னு. இதுவும் வெளிச்சம்னா அதுவும் வெளிச்சம்னா கூட இந்த வெளிச்சத்தினால நமக்கு கண்ணுக்கு ஒரு தீங்கு ஏற்படுறது. ஆனா தீப வெளிச்சத்தினால நமக்கு கண்ணுக்கு இன்னும் பலம் கூடுறது. எவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கண்ணு ஷார்ப்பா இருக்கும் அப்படின்னு, எவ்வளவுக்குள்ள குறைச்ச வெளிச்சம் இருக்கோ அப்படி பாக்குறதே நம்மளோட கண்ணு தீட்சணியமா இருக்கும். அதனாலதான் அப்படி எல்லாம் பண்ணப்பட்டிருக்கு. அங்க போனோம்னா ஈஸ்வரனை கவனிச்சு நம்ம மனசு ஊனி அங்க பார்க்கணும். இப்ப கவனம் முழுக்கணும் அந்த ஈஸ்வரன்ட்ட அந்த ரூபத்துல இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் அப்படி எல்லாம் நமக்கு
சம்பிரதாயம் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கு. அதெல்லாம் இன்னமும் காப்பாத்தின்னு இருக்கு. அதனால அங்க எல்லாத்தையும் இதை கவனிச்சு பார்த்தேன்னா தெரியும். அப்படிதான் இந்த சந்திரமௌலீஸ்வர பூஜையெல்லாம் நடந்து, அப்பேற்பட்ட சந்திரமௌலீஸ்வரர் இல்லையா அவர், யோக சந்திரமௌலீஸ்வரர். அத்தனை பேரும் பரம யோகீஸ்வரால்னா அங்க பூஜை பண்ண முடியும். நாம தரிசனம் பண்றதே நமக்கும் அதுக்கு உண்டான ஒரு யோகம் இருக்கணும், அப்படி இருந்தாதான் கிடைக்கும். அப்படி நவராத்திரி பூஜையெல்லாம் நடந்தது. 10 நாளும் உபவாசம் இருந்தான்னும். அப்போ காசிநாத சாஷி அப்படின்னு அங்க இருந்தார் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த சங்கர மடத்துல இருந்தவர், அவள்லாம் பெரிய வித்வான் அப்படின்னு சொன்னோம். அவளோட பிரார்த்தனைக்காக என்ன பண்ணினா பெரியவா தச உபனிஷத்தையும் அவளுக்கு பிரவச்சனம் பண்ணி காமிச்சா. பகவத்பாதாள், ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தசோபனிஷத்துக்கு பாஷ்யம் எல்லாம் பண்ணியிருக்கா இல்லையா, இந்த சதாரால இருக்கிறது இந்த காசிநாத சாட்சிகளுக்காக தசோபனிஷத்துக்கும் பெரியவா பிரவச்சனம் எல்லாம் பண்ணி அவளுக்கெல்லாம் ஆனந்தப்படுத்தினா. அதுக்கப்புறம் பெரியவாளோட குரு ஆராதனை, பரமகுரு ஆராதனை, சிவராத்திரி இதெல்லாம் எல்லாம் வந்தது. வரத்தே பெரியவா தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு அங்க ஒரு கோவில், அந்த தேகலீஸ்வரர் கோவிலுக்கு போனா, தேகலீஸ்வரர் அப்படின்னு நமக்கு தட்சிண தேசத்துல ஒரு தேகலீஸ்வரர் இருக்கு. எங்கன்னா திருக்கோவிலூர் அப்படிங்கிற இடத்துல உள்ள அந்த பெருமாளுக்கு பேர் தேகலீஸ்வரர்னு பேரு. இந்த சதாரால இருக்கிற அந்த சுவாமிக்கு பேர், பரமேஸ்வரனுக்கு பேர் தேகலீஸ்வரர்னு இருக்கு. இதுலேருந்தே தெரியறது எப்படி இருக்கு பாருங்கோ. விஷ்ணுவுக்கும் அதே பேரா இருக்கு, பரமேஸ்வரனுக்கும் அதே பேரா இருக்கு. பிரம்மம் ஒண்ணுதான், அது பலவிதமான நாமரூபங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு தெரியறது. அந்த தேகலீஸ்வரெல்லாம் பார்த்துட்டு வருஷப்பரப்பு, தமிழ் வருஷப்பரப்பு அதெல்லாம் முடிச்சுன்னு பெரியவா இந்த சதாரா விட்டு கிளம்புறா. அதான் முன்னமே சொன்ன 335 நாளைக்கு மேல அங்க இருந்தா அப்படின்னு. மகோலிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்க கிருஷ்ணா வேணி அப்படிங்கிற 2 நதியோட சங்கமம் ரொம்ப அபூர்வமா அழகா இருக்கும். கிருஷ்ணவேணி கிருஷ்ணவேணி அப்படிங்கிறோம். இந்த கிருஷ்ணாங்கிற நதி, வேணிங்கிற நதி, இது 2 சங்கமிக்கிற இடம் மகோலிங்கிற இடம். அத சங்கமஸ்னாலாம் வந்து திருப்புடின்னு ஒரு இடம், அங்க கோபால்நாத் மகாராஜ் மடம் அப்படின்னு அந்த திருப்புடியில இருந்தா. இந்த வேதாந்தத்துல உள்ளவாளுக்கு திருப்புடிங்கிறதுன்னு என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும், பரிச்சயம் இருக்கும். இந்த வார்த்தைகள் அது ஒரு ஊரோட பேராவே இருக்கு. அப்புறம் கோரேகான், புரேகான் அப்படிங்கிற இடத்துல விஷாலா நதி, அதெல்லாம் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு பிங்கிலிங்கிற இடத்துல வந்தா. அப்புறம் கோந்தாவளி அப்படிங்கிற இடம், இந்த கோந்தாவளியில கோந்தாவளி மகாராஜன் பிரம்ம சைத்தன்ய மகாராஜ் அப்படிங்கிறவர், அவரோட மந்திர் இருக்கு. அங்க ஸ்ரீராம் ஜெயராம் நாமஜமெல்லாம் பண்ணுவா. அன்னதானம் பல பேருக்கு. மாண்டு நதி ஒரு இடம், அங்கெல்லாம் பெரிவா இருந்தா. வழியில தோக்கே மோடை அப்படிங்கிற இடம், அங்க அந்த ஜனங்கள்லாம் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா ஆலமரம் நட்டா. அது இன்னைக்கு வளர்ந்து பெருசா இருக்கு. வர வழியில நல்ல மழை, 5 வருஷமா மழை பெய்யாது, மழை பெஞ்சுது. அதுக்கப்புறம் தூல்தேவ் அப்படிங்கிற இடத்தெல்லாம் தாண்டி விட்டல்வாடி இப்படி எல்லாம் பெரியவா யாத்திரை பண்ணி பண்டரிபுரம் வரப்போறா. அந்த பண்டரிபுரத்துல எப்படி எல்லாம் இருந்தாங்கிறத தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்த நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை அன்று இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பள்ளி எழுச்சி போற்றி. என் வாழ்முதலாகிய பொருளே புலர்ந்தது பூங்கழற்கு இணை துணை மலர் கொண்டு ஏற்றி நின் திருமுகத்து எமக்கு அருள் மலரும் எழில் நகை கொண்டு நின் திருவடி தொழுகோ. சேற்று இதழ் கமலங்கள் மலரும் தன்வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே.
சேற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் ஏற்றுயரு கொடியுடையாய் எனையுடையாய் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது அருணன் இந்திரன் திசை அணுகினன் இருள் போய் அகன்றது உதயம் நின் மலர் திருமுகத்தின் கருணையின் சூரியன் எழ எழ கருணையின் சூரியன் எழ எழ நயன கடிமலர் மலரமற்று அண்ணலம் கண்ணாம் திரள் நிறை அறுபதம் முரல்வன இவையோர் திருப்பெரும் தூரையுரை சிவபெருமானே. அருள்நிதி தரவரும் அருள்நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அருள்நிதி தரவரு ஆனந்தமலையே அலைகடலே பள்ளி எழுந்தருளாயே. கூவின பூங்குயில் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் கூவின பூங்குயில் கூவின கோழி குருகுகள் இயம்பின இயம்பின சங்கம் ஓவினதாரகை ஒளி ஒளி உதயத்து ஒருப்படுகின்றது விருப்பொடு நமக்கு தேவ நற்செறிகழல் தாளினை காட்டாய் திருப்பெரும் துறையுரை சிவபெருமானே. யாவரும் அறிவறியாய் எமக்கு எளியாய் எம்பெருமான்
பள்ளி எழுந்தருளாயே. இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால். இன்னிசை வீணையர் யாழினர் ஒருவால் இருக்கொடு தோத்திரம் இயம்பினர் ஒருவால். துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால். துண்ணிய பிணை மலர் கையினர் ஒருவால் தொழுகையர் அழுகையர் துவள்கையர் ஒருவால். சென்னியில் அஞ்சலி கூப்பினர் ஒருவால். திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே என்னையும் ஆண்டு கொண்டு இன்னருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பூதங்கள் தோறும் நின்றாய நின்னல்லால் போக்கிலன் வரவிலன் என நினைப்புலவோ கீதங்கள் பாடுதல் ஆடுதல் நல்ல கேட்டறியோம் உனை கண்டு அறிவாரை சீதங்கொள் வயல் திருப்பெருந்துறை மன்னா சிந்தனைக்கும் அறியாய் எங்கள் முன்வந்து ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் ஏதங்கள் அறுத்து எம்மை ஆண்டு அருள் புரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே. பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பப்பர வீட்டிருந்து உணரும் நின்னடியார் பந்தனை பந்தருத்தார் அவர் பலரும் மைப்புறு கண்ணியர் மானுடத்தியல்வின் வணங்குகின்றார் அணங்கின் மணவாளா
மலரும் தன் வயல் சூழ் திருப்பெரும் தூரை உரை சிவபெருமானே செப்புரு கமலங்கள் மலரும் கண் வயல் சூழ் திருப்பெரும் துறை உரை சிவபெருமானே இப்பிறப்பு அறுத்து எமை இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் இப்பிறப்பு அறுத்து எமை ஆண்டருள் பூரியும் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே அது பழச்சுவை என அமுதன அரிதற்கு அரிதன எளிது என அமரரும் அறியாரும் இது அவன் திருவுரு இவன் அவன் எனவே எங்களை ஆண்டு கொண்டு இங்கு எழுந்து அருளும் மதுவளர் பொழில் திரு உத்தர கோசமங்கையுள்ளாய் திருப்பெரும் துறை மன்னா திருப்பெரும் துறை மன்னா எது எமை பணிகொளுமாறு அது கேட்போம் எம்பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார் முந்திய முதல் நடு இறுதியும் ஆனாய் மூவரும் அறிகிலர் யாவர் மற்றறிவார் பந்தனை விரலியும் பந்தனை விரலியும் நீயும் நின்னடியார் பந்தனை விரலியும் நீயும் நில் அடியார் பழங்குடில் தோறும் பழங்குடில் தோறும் எழுந்து அருளிய பரனே செந்தழல் புரை தீரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை புரை கோயிலும் காட்டி செந்தழல் புரை திரு மேனியும் காட்டி திருப்பெரும் தூரை கோயிலும் காட்டி அந்தணனாவதும் காட்டி அந்தணன் ஆவதும் காட்டி வந்து
விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உன தொழுப்படியோங்கள் விண்ணகத்தே வரும் நன்னவும் மாட்டா விழுப்பொருளே உனத் தொழுப்படியோங்கள் மண்ணகத்தே வந்து வாழச் செய்தானே வன் திருப்பெருந்துறையாய் வழியடியோம் கண்ணகத்தே நின்று களிதருதேனே கடலமுதே கரும்பே விரும்படியார் எண்ணகத்தாய் உலகுக்கு உயிரானாய் எம் பெருமான் பள்ளி எழுந்தருளாயே புவனியிற்போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி புவனியில் போய் பிறவாமையில் நாள் நாம் போக்குகின்றோம் அவனே இந்த பூமி சிவன் உய்ய கொள்கின்றவாறு என்று நோக்கி திருப்பெருந்தூரை உறைவாய் திருமாலாம் அவன் விருப்பெய்தவும் மலரவன் ஆசை படவும் நின் அலர்ந்தமை கருணையும் நீயும் அவனியில் புகுந்து எமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே அவனியில் புகுந்தமை ஆட்கொள்ளவல்லாய் ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே ஆரமுதே பள்ளி எழுந்தருளாயே 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 திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். ஆணோ அலியோ அறிவையோ என்று இருவர் காணா கடவுள் கருணையினால் தேவர்குழாம் நாணாமே உய்ய ஆட்கொண்டு அருளி நஞ்சுதனை ஊனாக உண்டருளும் உத்தரகோசமங்கை
கோணாறு பிறைச்சன்னி கூத்தன் குணம் பரவி பூணாறு வனமுலையீர் புன்னூசலாடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். தங்குழந்தாள் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தங்குழந்தாள் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலே ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவாசரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவாசரணம்.